दोस्तों को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। फानूस बन की जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन की जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दोस्तों जिस शम्मा की बात मैं कर रहा हूं वो शम्मा कोई और नहीं बल्कि मेरा इशारा हमारे लाडले, हमारे दुलारे, हमारे इकलौते क्लब स्प्रिंग क्लब की बात कर रहा हूं, जिसने आज 4 साल पूरे कर दिए हैं और आज अपनी चौथी वर्षगांठ मना रहा है। दोस्तों ये पॉसिबल हुआ तो कुदरत की ऊपर वाले की मेहरबानी से, उसकी आशीर्वाद, उसकी कृपा से और हमारे डैशिंग डायनामिक डायरेक्टर्स श्री योगेश पटेल जी और श्री भावेश पारिक जी, उनका सपना, उनका परिश्रम, उनकी मेहनत और उनकी लगन की वजह से और न भूलते हुए आप सभी मेंबरों के सहयोग, प्रेम और स्नेह के साथ आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो दोस्तों दोनों हाथ जोड़ते हुए एक जोरदार तालियां आज के इस दिन के लिए और हमारे इस खूबसूरत क्लब के लिए। दोस्तों 4 साल पूरे किए हैं। 4 साल क्या होते हैं, 4 क्या होते हैं, 40 क्या होते हैं, 400 क्या होते हैं, 4000 क्या होते हैं। दोस्तों इसी तरह अगर हम आप जुड़ते रहें तो 4000 करोड़ साल तक भी ये क्लब इसी तरह खिलखिलाते रहेगा। लेकिन जरूरत है कि हम सब एक मिलके अपना समझ के इस दिशा में चलते रहें। दोस्तों वो दिन दूर नहीं जहां तक कि मैं देख रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप सब भी देखें कि हम सब अगर इसी तरह जुटे रहे तो ये क्लब एक दिन मुंबई का नंबर 1 क्लब कहलाएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों आज के इस मौके पर मौका भी है, मौसम भी है और दस्तूर भी है। और इस मौके पर हमारे साथ बानू वोरा जी भी हैं। लेकिन खुशी के साथ साथ आप लोगों के लिए एक दुखद समाचार भी है। दोस्तों हमारा एक वेरी एक्टिव, वेरी रेगुलर मेंबर श्री नरेंद्र नागरेचा जी 17 फरवरी के शाम दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका दुखद निधन हो गया। दोस्तों हम सब प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को साहस और धैर्य दे। दोस्तों इसी साल हमारे और 2 मेंबर श्री सतीश शेट्टी और गिरीश सचदेवा और अब नरेंद्र नागरेचा, आइए हम सब खड़े रहकर उनकी आत्मा की शांति के लिए और न भूलते हुए सुनामी के पीड़ितों के लिए भी खड़े रहकर 1 मिनट का मौन व्रत धारण करते हैं। धन्यवाद। और अब दोस्तों भानुभाई वोरा और तृप्ति चाया प्रेजेंट्स स्वर्ग किन्नरी ग्रुप, अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बॉडी। इनका कल्चरल शो दुनिया भर में होता रहा है। यूएस, कनाडा, अफ्रीका, लंदन, सिंगापुर एंड इवन इन गल्फ कंट्रीज। और आज दोस्तों आप लोगों के सामने खूब रो। तो चलिए हाथों को गज देते हुए जोरदार बानू वोरा जी के लिए और तृप्ति चाया के लिए एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। एंड नाउ आज की शाम उनके नाम। थैंक यू।
સદા ભવાની સહાય કરો સન્મુખ રે પંચદેવ રક્ષા કરો બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ વંદે દેવ ઉમાપતિ સુરગુરુ વંદે જગત્કરણ વંદે પન્નગભૂષણં રઘુધરં વંદે પશૂનાંપતે વંદે સૂર્ય શશાંકવહનિનયનં વંદે મુકુંદં પ્રિયં વંદે ભક્તજનાદયં શિવવરદં વંદે શિવં વંદે શિવં વંદે શિવં નમસ્કાર. સ્પ્રિંગ ક્લબ કાંદીવલીના ઉપક્રમે સ્વર્ગિંદરી ગ્રુપ મુંબઈ તૃપ્તિ છાયા અને મનોવરણના કલાકારો રજૂ કરે છે આજનો કસુંબ ડાયરો સાથે સપ્તરંગી સંગીત સંધ્યા. જૂના ફિલ્મી ગીતો, દેશી નાટક સમાજ, ભાંગવાડીના ગુજરાતી ગીતો તેમજ આપની જે ઈચ્છા હશે એવા લોક સંગીત અને ભક્તિ સંગીત. જે લોકો આવ્યા છે તમામને વંદન કરી, જે લોકો આજુબાજુ છે એની વિનંતી કે આપ બેસી જાઓ. ભગવાનની સ્તુતિ કરી બેઠેલા તમામના હૃદયમાં બિરાજમાન એવા ભગવાન અમારું ઓડિયન્સ તમામને વંદન કરી શરૂ કરી આજનો કસુંબલ ડાયરો સાથે સપ્તરંગી સંગીત સંધ્યા. ભવાની સહાય કરો અને સન્મુખ રેજો ગણે પણ પંચદેવ રક્ષા કરો અને બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ Oh
જપિએ તારા જાપ હે મારી અખંડ રે તારા દીવડા ભરે અરે રે માથું પર દાટયા પુણ્યા અને અમે સંભળીએ સૌથી મોર એવા દિવસના સમરે હાટવાણિયા અને મધરાતે સંતને જો પણ કાઠિયાવાડમાં કોક દી કાઠિયાવાડમાં કોક દી અને ભૂલોય પડને ભગવાન એ જો થાને અમારો મહેમાન અરે તારું સજરે ભૂલાવે દવ શામળા અમારી હોરટ ધરાઈ જગ જૂની અને એમાં ગઢરે જુદો ગિરનાર એ જહાવદડા હેદળ પીએ અરે અમારા નબના ડરને ના હરિવન ફેરવતો હાથ અરે તું તો તું મને લેતો સાંભળા
नारी को नहीं छुपे नहीं, चंचल नारी को नहीं छुपे, चंचल नारी को नहीं छुपे नहीं पीठ, छुपे नहीं पीठ बतायो। कवि गंग कहे सुन सहायक बरिया, कर्म छुपे नहीं बहुत लगायो, कर्म छुपे नहीं बहुत लगायो। अभय वरदान दे संपुरानी, मां दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, संपूर्ण कर दास जानी। सजन से हित दे, कुटुंब प्रीत दे, जग मां जीत दे, मां भवानी जी जग मां जीत दे, मां भवानी जी जग मां जीत दे, मां भवानी। ખોડિયાર ને જ્યારે યાદ કરી એમ ચંદ બારોટ લખે છે શાંતિભાઈ કે માણસ માં ભગવતી માં ભવાનીની પાસે એવી માગણી કરે ત્યારે એક દેવી પુત્ર બારોટ એવો ચંદ બારોટ એમ કહે છે, માં ભગવતી માં ભવાની જગત જનની જેની પાસે માગવું હોય ને તું કેવું માગજો। શું કહે છે? हृदय में ध्यान दे, चित में ज्ञान दे, भय वरदान दे शंभुरानी। दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, याद संपूर्ण कर दास जानी। अवसर तो हित दे, कुटुंब मामृत दे, जग मां जीत दे, मात भवानी मां 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 जग मां जीत दे, मां भवानी। वाह भाई जो હવે ટાઢુડી એવું લાગ્યું પણ જે ઊભા છે તે પાછળથી આટા મારે ઊભા ધાણી ખાય છે ને એટલે પોપકોર્ન એમ છોકરાને ધાણી ખબર નહીં પડે તો બેસી જાય તો મજા આવે થોક સામે આવે ને એટલે ખાલી ખુરશી ઓછી દેખાય થોડાક આગળ આવી જાવ તો મજા આવે ઓછા હોય એવું નહીં ગઈ ટોળું હોય તો ડાયરો થાય બરાબર ને ટોળા છે ઘેટા બકરાના હોય હાવત છૂટા છવાયા હોય ગીરમાં ક્યાં ક્યાં તમે બધા સિંહ જેવા છો અમે બેઠા છો ને એવું નહીં 1000 2000 માણસ ભેગું થાય તો ડાયરો ખોટી વાત છે સિંહ જેવા બધા મારજો આ બાજુ બેઠા છે ત્યારે આનંદ કહે કર માનદાસ માનસે માનસે ફેર એક લાખું દેતા ના મળે અને બીજા ત્રામિયાના દેર એક આવે તો દુઃખ ઉપડે અને એક આવે તો દુઃખ જાય એક વિદેશ ગયો ને વિસરે અને બીજો પાહે પોહાય આનંદ કહે કર માનદા વો તો માનસે માનસે ફેર હે જગતનો એક જ જીવ એવો છે માણસ જેની કોઈ કિંમત ના કરી શકીએ ભલાવાળા આવો જો ત્યારે દીકરીની જાન આવી પાદરમાં
અને દીકરે બાપને એમ કીધું, બેટા જોયો પાદરે કે બેનની જાનમાં કેટલા માણસ આવ્યા છે. સમજો, પાદરથી આંટો મારીને દીકરો પાછો આવીને બાપને કીધું, બાપુ જાનમાં 5 માણસ છે. એનો બાપ કે શું વાત કરે છે? તારી કે ગેરસમજ થાય છે. જોયા જા પાછો જા, જાનમાં કેટલા માણસ આવ્યા. વળી પાછો છોકરો આંટો મારીને, બાપુ જાનમાં 5 માણસ આવ્યા છે. વારે વારે ધક્કા ખવડાવ્યા એટલે દીકરો કે વારે વારે ધક્કા ન કરાવો, જાનમાં 1000 જણા છે, માણસ કેવા 5 જ છે. 995 તો ઓડાયા જાનમાં. એટલે અમને આનંદ છે, અમારી સામે બેઠા તમામ માણસ છે. હે ઓછા પણ માણસ છે. અને જે આવ્યા છે અમારામાં વિશ્વાસ રાખીને આવ્યા છે. હા ઠાકરભાઈ, જાનમાં 1000 જેમ માણસ કીધું ને 1000 માં 5 જ માણસ છે. એમ કાર્યક્રમમાં 1000 જણા આવવાના હોય, એમાંથી 990 નો આવે, 10 આવે તો 10 ની સામે પ્રોગ્રામ અમે 1000 જેવો જ કરી. કારણ કે 10 આવે ને 1000 જેવા હોય. આ તમામ જે આવ્યા છો એ સમજદાર છો. જ્યારે અમારા યોગેશ પટેલ એક એવો યુવાન ઘટમાં ઘોડા થનગદે આત્મ વિજય પામ. આ યુવાને એજ્યુકેશન ક્ષેત્ર દિવ્યા ભાસ્કર પેપરમાં મેં ઇન્ટરવ્યુ વાંચ્યો છે કે દરેક એક સારો નાગરિક બને એ મારો ધ્યેય છે. અને ત્યારે હંમેશા હું કહું છું યોગેશભાઈ માટે આજે ક્લબ એને સરસ મજાની બનાવી, એમાં તમારી જેવા સારા મેમ્બર જો જે બનાવવામાં બનાવે, પરંતુ એનો જતન કરવું એ તમારા હાથમાં છે. બહુ સમય દર વર્ષે અમારા શાંતિભાઈ વાયસરભાઈ યોગેશભાઈ શિવરાત્રીનો ડાયરો આપણે કરીએ, બરાબર ને? એમની આ સ્વામી વિવેકાનંદ સ્કૂલની અંદર એ લોકો નિસ્વાર્થ ભાવે જગ્યા આપે છે, એમાં કંઈક પોતાના રૂપિયા વાપરે છે, દાન આપે સામેથી, કારણ કે સારા કાર્ય માટે થતું હોય. ત્યારે યોગેશભાઈ જ્યારે મને એમ કે ભાનુભાઈ બહુ સમયથી વાત કરતા હતા કે આપણે ક્લબના મેમ્બરો માટે ડાયરો કરી, એક સંગીત સંધ્યા કરી. તો આજે કાર્યક્રમ થશે, એમાં તમામ ગુણીજન જે આવ્યા છે, બચ્ચુભાઈ ગઢવી જેમ કહેતા પ્રોગ્રામમાં કોઈ કલાકાર ન ફેલ જતો, ઓડિયન્સ ફેલ જાય. તો કાર્યક્રમ છે ઓડિયન્સ ઉપર છે, કલાકાર પર નહીં. જેટલા આજુબાજુ છૂટાછવાયા બધા સામે આવી જાવ તો મજા આવે. દૂર દૂર બધા તમે આ બાજુ આવો એટલે જરા આ કાર્યક્રમ છે તમારા બધાના મોઢા જોઈને બોલવાનું, ગાવાનું. અહીંથી ખબર પડે કે કોના મગજમાં કેટલું જાય, કોને હું ગમે નથી ગમતું. હા, ઓડિયન્સમાં જાત આવે. એકવાર તો પ્રોગ્રામ એક શરૂ થાય તો પહેલા અધવેચી ઉભો થયો, થર્મોસમાંથી ગુલ્ફી નીકળે. મને કે મિસ્ટર બાબુભાઈ ઓરા, મેં કીધું ઓરા. મને કે મારા એક સવાલનો જવાબ આપો. મેં કીધું મોરબી તમે બેહી જાઓ, અમે સવાલ જવાબ નહીં, અમે પ્રોગ્રામ કરવા આવ્યા છીએ. મને કે ગામ અમારું છે, અમે 500 જણા બેઠા છે. એટલે બંગાઈ જાવ. મેં કીધું ભાઈ માફ કરજો, ગરીબ બ્રાહ્મણ છો રખડી જાય. એટલે પ્રોગ્રામમાં જે બહુ નડતો હોય ને, અમે બહુ સવાલ જવાબ કરે ને, એને પહેલા અમે હાચવી લઈ. આપણે જબો કર્યો ને, જબો એમાં ઘઉંનું ડાભોળિયું આવે છે. એ ડાભોળિયું કરી દીધું, આખો જબો કઢાવે. દૂધ પાકનો ટોપ ભર્યો હોય, એમાં એક ટીપું છાશ નાખી દો, બધું દૂધ પાક બગડે. એટલે છાશના ટીપા જે હોય પહેલા હાચવવું પડે અમારે. એટલે મેં કીધું મોરબી તમારો સવાલ શું છે મને કહો. મને કે ભાનુભાઈ મારો સવાલ એટલો જ છે, આપણે જ્યારે ગંગાજીમાં નાવા જઈએ ત્યારે કઈ દિશામાં મોઢું રાખીને નાવા. હવે હું હલવાનો મેં કીધું કોડા જવાબ હું આપો આપણે. અને આપણે ઘરે જવું પાછું. મેં કીધું શું? મને કે જ્યારે ગંગાજીમાં નાવા જઈએ ત્યારે કઈ દિશામાં મોઢું રાખીને નાવાનું. મેં કીધું મોરબી આપણે જ્યારે ગંગાજીમાં નાવા જઈએ ત્યારે જે દિશામાં આપણે કપડા રાખ્યા હોય એ દિશામાં મોઢું રાખીને નાવું. કપડા પહેરવું પડે, આપણે અડધી જતી ભરીને ઘેર જવું પડે, કાં જલ સમાધિ લેવી પડે. કાર્યક્રમની મજા એ ઓડિયન્સ અને એટલું સરસ મજા. હું તો ભલે થોડી ટાઢ ઠંડી છે, પણ કુદરતી વાતાવરણમાં બેહીને આ પ્રોગ્રામની જે મજા આવે, માથે આમ ચાંદો હોય. હે મોજ તો જો થોડી ઠંડી વધારે છે, પણ હમણાં ઠંડી ઉડી જાય. ભલા તો ખરા મોજ કરી આવો યોગેશભાઈ. હે ત્યારે એક એવા લોકગીતની કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ છીએ કે જે ધરતીની માટે કવિ નર્મદા એમ કે જય જય ગરવી ગુજરાત દીપે અરુણ પ્રભાત.
એવા ગુજરાતનો મોહ ભગવાનને લાગ્યો. ભગવાનને શાંતિભાઈ ભગવાનને એમ થયું કે મારે રાજ કરવું છે. ભગવાન કૃષ્ણ નહીં આમ નજર કરી હિન્દુસ્તાનમાં રાજ ક્યાં કરી એ સમજી ગયા હાથું રાજકારણ ગુજરાતવાળા સમજે. આપણે નગર બનાવવું હોય તો ન્યા બનાવાય રાજનગરી. ભગવાન કૃષ્ણએ ગોકુળ મથુરામાં નાના મોટા ત્યાં કંસની મહેરો લીલા કરી પણ રાજ કરવાનું મન થયું નગર બનાવવું ત્યારે ગુજરાત ના કાઠિયાવાડના દરિયા કિનારે કોને દ્વારકા બનાવી ભગવાને રાજ ન્યા કર્યું. હે પણ જ્યારે ગોકુળથી નીકળ્યા અને ઈ વખતે રાધાજી ભેગા નતા આવ્યા. ભગવાન હાલ્યા બેડલા માંડ્યા. જો વિચાર કરજો આ લોક ઘણા બધા ગાય હું તો હંમેશા સમજાવું છું. એને વિચાર થયો કે હાલતા હાલતા રસ્તામાં મને કોઈ ઓળખી જાય ભગવાન કૃષ્ણ છે તો ઈ કે અહીંયા મદ્રાસમાં રોકાઈ જાવ, લ્યો પંજાબમાં રોકાઈ જાવ, અહીંયા રાજ કરો. ઓળખે નહીં એટલે એને વેશ પલટો કર્યો, વેશ બદલાયો. એને મણિયારાનો વેશ લીધો. મણિયારો એટલે ચૂડલા વેચવા વાળો, બરાબર ને? ચૂડલા વેચવા વાળો. આજે ચિઠ્ઠી આવી છે તમારી, જેનાથી આપણે શરૂઆત કરીએ. આપણે ચૂડલા વેચવા મણિયારાના વેશે ભગવાન આવતા ગુજરાતમાં જ આપી દીધો. ત્યાં ગુજરાતના ગાયો ચરાવતા અભણ ગોવાળિયા ઓળખી ગયા. આ મણિયારો નથી, આ તો ખુદ બ્રહ્મ છે, ભગવાન છે. અને એ અભણ ગોવાળિયાઓએ ભગવાન કૃષ્ણને મણિયારાના વેશમાં જોયા. અહીંયામાં જે શબ્દો ઉગ્યા એ લોકગીત દ્વારા આપણે સાંભળીએ. રજૂઆત કરે છે વસંતનો ટહુકાર, તૃપ્તિ છાયા.
બધાય હાજી પણ આજે એક વાર છું બધા ઓડિયન્સ જો અમે લોકો ગાવા માંડે ને એટલે ધીરે ધીરે ગમી આવી હવે તમે બધા સાથે હોવે ગાઓ એટલે એકદમ ગરમાટ આવી જશે બરાબર છે ને પણ તૃપ્તિબેન હવે એવું ગવરાય આખા કાંદેલી ખબર પડે સ્પ્રિંગ ક્લબમાં ડાયરો હાલે છે બરાબર ને હવે બધા હેલા ઢોસા ખાયા કે નહીં બોલતા બોલો બોલે ભલે આખા મુંબઈમાં ઠંડી હોય સ્પ્રિંગ ક્લબમાં ગરમાટો છે અત્યારે આ ઓડિયન્સ પર આધાર મેં કીધું ને આવું ઓડિયન્સ ટકોરા જેવું હોય શાંતિભાઈ આ શબ્દ સમજવા જો હોય વંશમાં તૃપ્તિબેન ચલો તો ફરીવાર આવો બધા આવો બધા ગાઓ 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 કૃષ્ણ ભગવાન હાલા દ્વાર કે લીધો મણિયારો વેશ કે હોવે હોવે એક અમેરિકન હિન્દુસ્તાનમાં સંશોધન કરવા આવ્યું એને કાંકરિયા તળાવ જોવું હતું કાંકરિયાના કિનારે આવ્યો સામેથી તો અમદાવાદી આવતો હતો ઈ અમદાવાદીને પેલા અમેરિકને પૂછ્યું ઇઝ ધીસ કાંકરિયા તળાવ તો અમદાવાદી કહે હોવે આને એમ કે સમજો નથી એટલે બીજો અમદાવાદી આવ્યો બીજા અમદાવાદીને અમેરિકને પૂછ્યું ઇઝ ધીસ કાંકરિયા તળાવ તો બીજો કે હોવે જેટલા આવે મારા બેટા હોય કે અમેરિકને નક્કી કર્યું કે હિન્દુસ્તાનનું સંશોધન થાય કે ન થાય હોય હું છે એનું સંશોધન કરવા પડે એટલે આમથી હારો દેખાતો અમદાવાદી આમ સૂટ પહેરેલો ટાઈ ભાઈ એને એમ સમજદાર લાગે એટલે હારા દેખાતા અમદાવાદીને અમેરિકને પૂછ્યું ઇઝ ધીસ કાંકરિયા તળાવ પેલો કે યસ ઓફ કોર્સ ધીસ ઇઝ કાંકરિયા તળાવ ઓલો કે આ સમજવાનું છે એટલે અમેરિકને ઓલા અમદાવાદીને પૂછ્યું કેન યુ ટેલ મી વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ હોય હવે હું છે અમદાવાદી સમજાયું કે ધ અનએજ્યુકેટેડ પીપલ આર ટેલિંગ હોવે મીન્સ યસ આને પૂછ્યું આર યુ એજ્યુકેટેડ તો લોકો હોવે યોગેશભાઈ ભાષામાં મુસીબત થાય અમેરિકન ધોળિયો આવ્યો પછી ધોળી આવી બીજે વર્ષે ધોળિયો ધોળી નો આવે એટલે અમેરિકા થી ગોરી આવી એને કાંકરિયા જોયું કાંકરિયા તળાવ જોયું મને ભેગો ગાઈડ લીધો એટલે ગાઈડ લઈ ગયો જોવા માટે એટલે કાંકરિયા તળાવમાં કમળ ને આમ બચકા કરતા થોડી ખુશ થઈ ગઈ ઓલી અમેરિકન થોડી બોલે કે નાઈસ ઓલો ગાઈડ કે તું નાઈસ હું ભેગો નાઈસ પેન ખોટો પડી કે નાઈસ છે સુંદર તો ભલે
હા ભાષા બહુ મુસીબત વાળી છે. લજો ને આપણે એક કાઠિયાવાડી કાકા અમેરિકા ગયા હતા, પ્લેનમાં બેઠા એટલે આમાં યોગેશભાઈ ઓલી બાઈક જે આપે ને અંદર હું કે એર હોસ્ટેસ ઈ આગ્રહ બહુ કર્યો. હા જાઓ એટલે સરસ મજાનું મોઢું મલકાવે એટલે અડધા કે આપણે 25,000 માં જ વસૂલ થઈ ગયા. દાંત કાઢે ત્યાં જો. હા પછી કાકાને કોક આપ્યું એટલે કાકાને પૂછ્યું લી એર હોસ્ટેસ આઈસ કાકા કે તું આઈસ તો આવ મારે ક્યાં વાંધો છે. હા તો નાઈસ કે ટાઈટમાં પડી તું તારે. પણ મજાની વાત એ છે કે ભાષાની મજા જુદી છે. કૃષ્ણ ભગવાન હાલા દ્વારકે લીધો મણિયારો વેશ હોય હોય. અમારા અજય ઠાકરે જે સંકેત કર્યો છે હે આજે યોગેશભાઈ મજા આવી ગઈ છે. આ ટકોરા જેવો ઓડિયન્સ આને કહેવાય, ટકોરા જેવું. અને ભગવાનને ખોળે જ્યારે બેઠા હોય હે કુદરતને ખોળે બેઠા આજે કેવો આનંદ. 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ 4 વર્ષ દુકાળ પડ્યો હોય, ધરતી માથે વરસાદનો છાંટો ન પડ્યો હોય અને એમાં અનરાધાર વરસાદ મળે પડવા ત્યારે 5-5 વર્ષથી આકાશમાં કોઈ દી વાદળી ન જો હોય અને અનરાધાર વરસાદને પડતો જોઈ અને ટેહો ટેહો મોરલો મને બોલવા હે ધરતી માથે જીવતા તમામ જીવ એવા ખુશ થઈ જાય. પાતાળમાં ગયેલા ડેડીકા દાદુ જેને કહીએ ને હે દાદુ ડ્રાઉન બડે કરવા મેઢક જેને કે ડેડીકાઓ જો એ વસ્તુ મને જે હંમેશા યોગેશભાઈ યાદ કરજો કે ક્યાંય ડેડીકા દેખાય છે આપણે આ ક્લબમાં પણ વરસાદ પડે જોજો 4 બાજુ નીકળી પડશે. એક ડેડીકા વરસાદ પડે તરત દેખાય અને ઇલેક્શન આવે નેતાઓ દેખાય. હા એવો જ દેખાય. હા એક કેન્ડિડેટ ભલામણ કરવા ગયો શું ઓલા વોટરને પૈસા હાલ મત આપવા વોટ આપવા આવી જા ઓલો કે સુવા દો ઓલા નેતાએ કીધું કેમ કર આજે તો તારા વોટ આપી જા પછી 4 વર્ષ તો જગાડવાની આવી જા. હે પણ મારો કહેવાનો અર્થ છે જ્યારે વરસાદ જ્યારે પડતો ધરતી માથે અને આનંદ જ્યારે વ્યક્ત કરવા ઝવેરચંદ મેઘાણીજી કવિવર રવિન્દ્રનાથ ટાગોરનું ગીત ઝવેરચંદ મેઘાણીનો અનુવાદ કે વરસાદ વરસે ત્યારે વાતાવરણ કેવું સર્જાય, નદીઓ ગાંડી થઈને દરિયાને મળવા જતી હોય, ટેહમ ટેહમ મોરલા બોલતા હોય, દાદુર ડ્રાઉન ડેડકા બોલતા હોય, તમરા મળે બોલવા અને મોર મળે હિલોળા લેવા અને એ વખતે વાતાવરણ સર્જાય. મેઘાણીજીની કલમની ન્યાય આપે છે અમારો સૌરાષ્ટ્રનો અષાઢી ગાયક કમલેશ બારોટ, સાથ આપે તમામ કલાકારો. આજે સ્પ્રિંગ ક્લબ આજે 4 વર્ષ ઉજવી રહી છે યોગેશભાઈ, ત્યારે તમામ મેમ્બરના મન મોરલા જેવા બની નાચવા મળે ત્યારે મેઘાણીજીના શબ્દોની રજૂઆત કરીએ કે આજ મારું મન મોર બની થનગાટ કરે, આજ મારું મન મોર બની થનગાટ કરે. આવો કમલેશભાઈ.
ઘાટ કરે મન મારું મોર બની તન ઘાટ કરે મન મોર બની તન ઘાટ કરે મોર બની તન ઘાટ કરે મન મોર બની તન ઘાટ કરે ભાઈ ભાઈ જો મારા લોચન મામદ ઘેન ભરે વન ચાય તણે હરિયાળી પરે મારો યાદવ લેર વિચાર કરે સચરાચલ શામલ ભાત ધરે પથરાય સારી વન રાય પરે ઓર લે સારી નો યાદ મારે લોય નનની લાજન ઘેન ભરે મન મોર બની તન ઘાટ મન મારું મોર બની તન ઘાટ કરે મન મોર બની તન ઘાટ કરે મોર બની તન ઘાટ કરે મન મોર બની તન ઘાટ કરે મોર બની તન ઘાટ કરે મન મોર બની તન ઘાટ કરે ડોક્ટર સાહેબ આવો ચલો મિત્રો આપણે અષાઢ કુંભ શરૂ કરીએ કમલેશભાઈ
કાજ કર ધરજ ઉપર જમને આશરજો ભર્યા અજમાન સુંદર કુંવર આંગણ સોય તણી રથ સાંભળ્યા મન સોય તણી રથ સાંભળ્યા બહુરંગ યુમંગ નપિચ પોચારણ બાદલ સુરજ નન ધાર નય મે મદાર જો સાર નયા કુલ પ્રાણ કોને કલ સાજ કરે મન મારું મોર બની તન ગાટ કરે સમરાન સોરે કાળી રાત દુદે નમ બાદલ ને ઉરિયા ગુજે નદી પુર જાણે મન રાજ ગુજે રડુ રડુ રાત કરી સારી સિંહ ભરે તાલડી ગામન દેવડી ઘન ઘોર કરે સહુ મોર મારું મન મોર બની તન ગાટ કરે મન મોર બની તન ગાટ મન મારું મોર બની તન ગાટ કરે મોર બની તન ગાટ કરે મન મોર બની તન ગાટ કરે મોર બની તન ગાટ કરે મન મોર બની તન ગાટ કરે મોર બની તન ગાટ મે ગુરુવરના અમે ગુરુવરના મોરલા ઝવેરચંદ મેઘાણીજીની કલમ હે આપણે હું તો જ્યારે ત્યારે અલૌકિક રજૂઆત થાય ત્યારે હંમેશા કહું છું કે આપણે અહીંયા સ્પ્રિંગ ક્લબમાં બેઠા બેઠા વરસાદમાં પલળતા એટલે ભીજાતા એવું લાગે જો અમુક સૌરાષ્ટ્રના શબ્દ ન સમજે ને સમજાવી જો ઘણાને ખબર ન પડે હે પણ એક વસ્તુ મારી એક વિનંતી છે કે જેના છોકરા ઊભી ખો રમે છે ને એને પોતાને સમજીને લઈ લ્યો ને પ્લીઝ અમે બધા ત્રાસથી ઘરેથી નીકળી ગયા છો અમારા અમ નથી સાંભળતા એટલે મજા આવે થોડા ખાલી જગ્યા ભરો એક્ઝામમાં પૂછે ને સવાલ એટલે આગળ બધા મોટા બેસી જાઓ એટલે વનેચરના લગ્ન જેવું ન થાય વનેચરના લગ્નમાં છે ને જાનમાં આવવાના ત્યારે પ્લેટફોર્મ પર ગયા નતા આવવાના ટ્રેનમાં ચડી ગયા અને બાળકો અમને ગોઠવી દે કે બાળકો અમને બહુ વાલા પ્રોગ્રામ પછી હસુભાઈ છોકરાઓ મોટા મોટાને ગોટે ચડાવી દે એક ગામમાં એક મહાત્મા આવ્યા બાપ ખ્યાન આપવા 15